کہ یہ ہے صحیح مسلم دارالسلام سے چھپا ہوا یہ نسخہ ہے، کتاب اللباس والزینہ، یعنی لباس کا اور زینت کا بیان۔ باب ہے صحیح مسلم کا، باب النہی عن لبس الرجول الثوب المعصفر، حدیث نمبر 5327 ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اخبرہ قال، وہ خبر دیتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثوبین معصفرین، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اس حالت میں دیکھا ایک مرتبہ کہ میں دو کپڑے ہوئے زعفرانی رنگ کے پہنے ہوئے تھا، یعنی زعفرانی رنگ کے دو کپڑے تھے میرے جسم پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں مجھے دیکھ لیا۔ فقال ان هذه ثياب الكفار، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ جو کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں یہ کفار کا لباس ہے، یعنی یہ کافروں کا لباس ہے۔ فلا تلبسها، تو فرمایا کہ پھر اس کو مت پہنو، یعنی حضور نے پہننے سے بھی منع کیا اور نہ صرف پہننے سے منع فرمایا بلکہ واضح طور پر یہاں ایک جملہ ارشاد فرما دیا کہ ان هذه ثياب الكفار، کہ آقا نے فرمایا کہ یہ لباس جو ہے یہ کافروں کا لباس ہے، کفار کا لباس ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو غیر مقلدین اپنی دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ اس کو مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل بھی لائے ہیں، حدیث نمبر ہے 6513۔ امام ابن ابی شیبہ بھی اس کو اپنی المصنف میں لائے ہیں، حدیث نمبر 25223 کے تحت۔ امام نسائی نے بھی اس کو نقل کیا اپنے سنن میں، حدیث نمبر 5331 کے تحت۔ امام طحاوی نے اس کو شرح معانی الاثار حدیث نمبر 6690 کے تحت لایا۔ اس کو حضرت امام سلیمان بن داؤد نے اپنی مسند ابی داؤد طیالسی حدیث نمبر 2392 کے تحت لایا۔ اس کو امام حاکم بھی لائے ہیں المستدرک کے اندر، حدیث نمبر 7398 کے تحت۔ امام بہقی بھی لائے ہیں اس کو شعب الایمان حدیث نمبر 6322 کے تحت۔ اور انہی الفاظوں میں کہ یہ کفار کا لباس ہے اور اس کو نہ پہنو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت مروی ہے، بلکہ یہاں تک کہ انہی عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اسی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 5328 کے تحت ایک حدیث وہ بھی ہے جس کا ذکر آپ نے سوال میں کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو دیکھا کہ وہ زعفرانی یا زرد رنگ کا لباس پہنے ہوئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کیا یہ لباس تیری ماں نے تجھے پہنایا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ لباس مجھے میری ماں نے دیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نہ پہنو بلکہ اس لباس کو اتار کر جلا دو۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنے سخت الفاظ میں جب یہ دو حدیثیں وہابیوں کے ہاتھ لگ جاتی ہے تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پھر وہ کتنا اچھلیں گے اور کتنا شور مچائیں گے۔ وہ کہتے دیکھیے صاحب ایک جگہ اس لباس کو تو کفار کا لباس حضور نے کہا، پھر دوسری جگہ اتنی سختی جو ہے آپ نے اس پر برتی ہے اور اتنے سخت جملے استعمال فرمائے کہ اس لباس کو جلا دو، یعنی پھینکو بھی مت، کسی کو دو بھی مت بلکہ جلا دو۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جب حدیث موجود ہے تو اس کے باوجود بھی پھر یہ سنی اور یہ چشتی کہلانے والوں کو کیا سوچتا ہے کہ اس طرح کا یہ لباس زیب تن کرتے ہیں اور اس کو چشتیہ رنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں پہلے ایک مختصر سی بات عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ دیکھیے بے علمی یقیناً ایک عیب ہے۔ اگر کوئی شخص بے علم ہو تو یہ عیب ضرور ہے کہ بے علم ہونا نہیں چاہیے، آدمی کو علم حاصل کرنا چاہیے، بے علمی عیب ہے، لیکن اگر بے علمی کے ساتھ آدمی اگر خاموش ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہنر ہے۔ اگر کوئی بے علم ہونے کے باوجود خاموش رہے اور اہل علم کی بات سنے اور سمجھے تو یہ پھر اس کے لیے ہنر ہو جاتا ہے کہ بے علمی تو اب ایک عذر تھا، لیکن اگر کوئی بے علمی کے باوجود کہ علم رتی برابر نہیں، توفیق ذرا سی ایک کتابچہ دیکھنے کی نہیں، بخاری کی کبھی شکل نہیں دیکھی، مسلم کو کبھی دیکھا نہیں، ایسے لوگ جو اتنے جاہل اور بے گوار ہوتے ہیں نام نہاد اہل حدیث کہ جنہوں نے شکلیں نہیں دیکھی، صرف نام اپنا اہل حدیث رکھ لیا ہوتا ہے اور صرف کہتے ہیں کہ اماموں کی بات مت مانو، لیکن اپنے مولویوں کی سنی ہوئی بات پر اس قدر جلدی ایمان لے آتے ہیں کہ اپنے مولویوں سے سن کر بغیر تحقیق کے علماء اور مشائخ پر جب زبان درازی کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ پھر یہ بے علمی نہیں رہتی، یہ جہالت ہو جاتی ہے، اور یہ جہالت اس دور میں غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث فرقے کا ترہ امتیاز ہو گیا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے ہوئے اعتراض کرتے ہیں، اور میرے ساتھ بھی خود ایسی ہوا۔ اندور میں ایک جلسہ تھا میرا، انٹرنیٹ پہ وہ ویڈیو ڈلی بھی ہے، اس کے اندر میں نے یہی امامہ جو اس وقت میں پہنے ہوئے ہوں، بالکل یہی امامہ، زرد رنگ کا امامہ، اس امامے کو میں نے پہن کر تقریر کی تھی، اور ایک پیلے رنگ کی مطلب جو ہے وہ جاکٹ بھی تھی۔ جب وہ ویڈیو انٹرنیٹ پر آئی تو نام نہاد اہل حدیث کے ننھے منھے بچوں نے بڑے کمنٹس کرنے شروع کر دیے،
कुछ ने तो मुझे व्हाट्सएप पे भी कमेंट्स भेजे और कुछ ने उसी वीडियो पर कमेंट्स अपने लिखे के साथ देखिए ये तो पंडितों का लिबास पहन लिया है, ये जो इमामा बांधा है फारूक रजवी साहब ने ये पीले रंग का, तो ये तो साहब ये गेरवे रंग का इमामा जो है ये पंडित लोग पहनते हैं साहब। किसी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ का ये पगड़ी लेकर आ लिया उठा के, तो किसी ने कहा साहब वो साक्षी महाराज की ये पगड़ी उठा के ले आए हैं। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि बेइल्मी यकीनन ऐब है, लेकिन बेइल्म अगर खामोश रहे और अहले इल्म की बात सुने तो फिर ये हुनर है। लेकिन अगर बेइल्मी के साथ कोई बोलने लग जाए और तफसीरें करने लग जाए और उलमा पे उंगलियां उठाने लग जाएं और फिर वो भी सिलसिला चिश्तिया के मशाइख व बुजुर्गों पर, तो फिर यह बेइल्मी नहीं रहती है, जहालत हो जाती है। तो यही वजह है कि मैं अक्सर अपनी तकरीरों में कहता हूँ कि अहले हदीस होने का दावा करना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में अहले हदीस होना ये काम बड़ा मुश्किल है। ये वस्फ हदीस दानी का और फ़हम हदीस और हदीस को समझना, हदीस की तशरीहात को देखना और हदीस की तह तक जाना, ये वस्फ जो है, ये खूबी जो है अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े तौफ़ील में सिर्फ अहले सुन्नत व जमात को अता की है। और ये मेरा दावा नहीं है, बल्कि मैं इस पर कई बार कह चुका हूँ कि अगर इसको आजमाना हो तो 10 बाय 10 के हुजरे जहालत से निकल कर वाबियों को चाहिए कि हमारे बीच बैठे तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि हदीस दानी कहते किसको हैं और फ़हम हदीस होती क्या है। सबसे पहली बात मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो बुखारी की हदीस पेश की गई और क्या नाम है सही मुस्लिम की हदीस पेश की जाती है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कुफ़ार का लिबास है, और दूसरी हदीस में ये फरमाया है कि इस लिबास को जला दो। तो आइए सबसे पहले इस हदीस के ताल्लुक से जो सही मुस्लिम में बयान की हुई और सही बुखारी में आई, इसके ताल्लुक से मैं सबसे पहले 3 बातें अर्ज़ कर दूँ। पहली बात ये कि वो हदीस जिसमें ज़ाफ़रानी रंग या जर्द रंग या भगवा रंग, जो भी रंग आप कह लें, इतने सारे नाम मैंने बताए स्टार्टिंग में, कि वो हदीस है जिसमें ज़ाफ़रानी या जर्द रंग लिबास पहनने की ममानियत आई है, वो हदीस अगरचे सनद के एतबार से सही है। सनद के एतबार से इसलिए सही है कि बुखारी और मुस्लिम जैसी किताबों में हदीस मौजूद है, लेकिन सिर्फ बुखारी और मुस्लिम में होने से वो कोई हदीस काबिल अमल हो जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसी हदीस का सही होना और बात होता है, लेकिन उसी हदीस का वाजिबुल अमल होना या उस हदीस का नासिख होना ये एक अलग मसला है। तो ये हदीस सनद के एतबार से सही है, लेकिन हकीकत ये है कि हदीस मनसूख है, और मनसूख हदीस से इस्तिदलाल करना या मनसूख हदीस पर लोगों को अमल की दावत देना या मनसूख हदीस को सनद और दलील बनाना, ये गुमराहियत फरमाया उलमा कराम ने। मनसूख अमल को बतौर दलील और सनद पेश करना ये बहुत बड़ी गुमराहियत है। तो पहली बात तो ये कि हदीस मनसूख है, और दूसरा ये कि जर्द और ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना खुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से साबित है। तो हुजूर का खुद उस लिबास को पहनना इस बात की दलील है कि हुजूर ने जो ममानियत फरमाई ये पहले का मामला था, फिर हुजूर ने खुद लिबास पहन कर ये बता दिया कि उस मामले को मैं मनसूख कर चुका हूँ या उस मामले को मैं मनसूख करार देता हूँ। और तीसरी दलील और तीसरी बात यह है कि सहाबा इकराम ने भी ज़ाफ़रानी रंग का लिबास भी पहना है, ज़ाफ़रानी रंग के इमामे भी बांधे हैं, जो इस बात की दलील है कि अगर ये हदीस मनसूख ना होती तो सहाबा इकराम कभी भी हदीस की ममानियत और रसूलुल्लाह की ममानियत के बावजूद इस पर अमल नहीं करते। तो सहाबा का इस पर अमल करना, ज़ाफ़रानी रंग के लिबास और इमामों को पहनना इस बात की दलील है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाफ़रानी रंग का लिबास पहनना और इमामा पहनना इस बात की रोशन दलील है कि वो ममानियत वाली जो हदीस है वो मनसूख है। चुनांचे इसकी दलील में मैं चंद बातें आपके सामने पेश करता हूँ। ये देखिए, ये है मेरे हाथ में इस वक्त तबरानी माजमुल कबीर। इमाम तबरानी की बड़ी मारकतुल आरा हदीस की किताब कई जिल्दों में आती है, इसकी जिल्द नंबर 23 है। माजमुल कबीर जिल्द नंबर इसकी 23, सफ़ा नंबर इसका 277 और हदीस नंबर है 593। चुनांचे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह नकल करते हैं, अन उम्मे सलमत रदियल्लाहु अन्हा कालत रुब्बमा सबागा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिदाउ व इज़ारहु बिज़ाफ़रानी औ वर्स सुम्मा खरजा फ़ीहिमा। हज़रत उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, फरमाती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चादर मुबारक और इज़ार कहते लुंगी को, चादर और लुंगी को ज़ाफ़रानी या वर्स में रंगते थे। वही वर्स जिसमें बुखारी में जो हदीस के बारे में आया कि हुज़ूर ने उससे रंगने में मना किया था यमन की उस घास में, लेकिन अब उम्मे सलमा की हदीस आती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ाफ़रानी रंग में अपने चादर को और अपनी इज़ार यानी लुंगी को रंगते थे, और फिर आप उन कपड़ों को पहनकर बाहर तशरीफ़ ले जाते। और इस हदीस को इमाम इब्न साद ने भी अपनी तबक़ातुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 388 पे नकल किया है। इमाम इब्न हिब्बान भी इसको अपनी अस्सिक़ात जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 312 पे लाए हैं।
इस हदीस को इमाम हैसमी भी लाए हैं, मजमू ज़वाइद जिल्द 5 सफ़ा 255, हदीस नंबर 8557 के तहत। इसको हज़रत इमाम मोहम्मद बिन यूसुफ अस्सालिही सुबुलुल हुदा वर रशाद जिल्द नंबर 7 सफ़ा 494 पे भी लाए हैं। इसी तरह इमाम इब्न असाकिर जो अपने वक्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और जलील क़द्र इमाम हैं, इब्न असाकिर अपनी मशहूर ज़माना किताब तारीख़ दिमश्कुल कबीर, कई जिल्दों में किताब है जिसकी जिल्द नंबर 34 है और सफ़ा नंबर 385 है, हदीस नंबर है इसकी 3814। इमाम इब्न असाकिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नक़ल करते हुए कहते हैं, अन अबी हुरैरा क़ाला ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि कमीसुन अस्फ़रु व रिदाउन अस्फ़रु व इमामतुन सफ़रा। कहते हैं कि रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए, और किस हाल में तशरीफ लाए कि आपने जर्द रंग की कमीज, जर्द रंग की चादर और जर्द रंग का इमामा पहना हुआ था। यानी देखिए सरापा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाफरानी रंग में, इसी को कहते हैं पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक चिश्तिया रंग, रंग चिश्तिया में रंग जाना। ये तो खुद गरीब नवाज की अब सुन्नत नहीं है, ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है। सरकार गरीब नवाज ने अगर उस लिबास को ज़ेबतन फरमाया है तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है सुन्नत के तौर पर इसको अमल में लाया है। हज़रत अबू हुरैरा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खराजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाए अपने उजरे से और इस आलम में तशरीफ लाए, व अलैहि कमीसुन अस्फ़र, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कमीज पहने हुए थे वो भी ज़ाफ़रानी रंग की थी, व रिदाउन अस्फ़र, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो चादर मुबारक ओढ़े हुए थे वो भी ज़ाफ़रानी रंग की थी, व इमामतुन सफ़रा, यहाँ तक कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इमामा शरीफ बांधे हुए थे वो भी ज़ाफ़रानी रंग का था। इसी तरह ये